संगत जी की आप जी जानते हैं कि कपाल मोचन दे विच एक नहीं दो दो गुरु साहब की चरण छोह प्राप्त है। क्या आप जानना चाहोगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो इलावा उथे केड़ी पातशाही जी के चरण छोह प्राप्त हुई? एक होर नवे दिन की शुरुआत हरियाणा की धरती सढोरे तो फतेह की सांझ नाल सारे दर्शकों के नाल जिहड़े कि देशा विदेशों बैठे ने, पिंडा पिंडा बैठे ने। साडा प्रोग्राम स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा दशम पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर ते नाल ही PTC सिमरन ते देखते हैं। आप सब का निगा निगा स्वागत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवा दिहाड़ा एक होर चढ़िया है। ठंड का मौसम है, फॉग चारों तरफ छाई हुई हैगी। सवेर के वजे ने 9 तो लग इस तरह रहा है कि सवेर के 7 बजे का टाइम हो गए। पंजाब होवे या हरियाणा दोनों सेम ही ने। ठंड का मौसम जिहड़ा होंदा हैगा वो आप जी नूं बड़ा आनंद दिंदा हैगा। ते अज की यात्रा असीं आप जी नूं लैके चलांगे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की वापसी की यात्रा जिहड़ी पौंटा साहब तो शुरू हुई सी आनंदपुर साहब वल। पहला पड़ाव उन्होंने सढोरे आया तो दूसरा पड़ाव सीगा टोके तो होंदे वे वो स्थान जिथे असी अज चले हैं, यानी कि कपाल मोचन। कपाल मोचन एक ऐसी धार्मिक धरती जिदे अंदर दो दो गुरुआं की चरण छोह प्राप्त है, जिथे सिखां दे अलावा हिंदू वीरां दा भी वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैगा। एक धार्मिक स्थान है जिसकी बहुत वड्डी महत्ता हैगी। कपाल मोचन की धरती ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अलावा धन धन श्री गुरु नानक देव जी की भी चरण छोह प्राप्त है। दो दो गुरुआं की चरण छोह प्राप्त अपने आप विच एक बहुत बड़ा इतिहास रखता है, जिदा अज असी आप जी नूं दर्शन करा के सरवण करावांगे। तो आओ चले हैं कपाल मोचन ते कराने आप जी नूं उत्थे एक सोहणे गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन ते दसने उत्थे दा संपूर्ण इतिहास। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाह वाह रमज़ां तेरियां वे बाबा, वाह वाह रमज़ां तेरियां। वाहेगुरू जी वाहेगुरू, वाह वाह रमज़ां तेरियां वे बाबा, वाह वाह रमज़ां तेरियां वे। तेरी मौज चों वे तेरी फौज चों। वाहेगुरू जी वाहेगुरू, तेरी मौज चों वे तेरी फौज चों। बाबा मिलन दलेरिया, वाह वाह रमज़ां, वाह वाह रमज़ां तेरिया वे बाबा, वाह वाह रमज़ां तेरिया, वाह वाह रमज़ां तेरिया वे बाबा, वाह वाह रमज़ां तेरिया। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਐਸਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਦਾ ਓ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਚੋਂ। दाता मिलन बथेरिया, वाह वाह रमज़ां, वाह वाह रमज़ां तेरिया वे बाबा, वाह वाह रमज़ां तेरिया, वाह वाह रमज़ां तेरिया वे बाबा, वाह वाह रमज़ां तेरिया। वाहेगुरू जी वाहेगुरू जी, वाहेगुरू जी वाहेगुरू जी। बाबे मौत मूरे अड़ गए सी, जुल्मां दे नाल लड़ गए सी। वाहेगुरू जी वाहेगुरू, छू के थोड़े पैरां नूं सरसा दे पानी खड़ गए सी। संगत जी सढोरे तो तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी तो
ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ, ਉਪਰੰਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸਥਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ISBT, ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रहनी रहे सोई सिख मेरा, रहनी रहे सोई सिख मेरा। ओ साहिब में उसका चेहरा, ओ साहिब में उसका चेहरा। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब में उसका चेहरा, ओ साहिब में उसका चेहरा, ओ साहिब में उसका चेहरा, ओ साहिब कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई सेवे गोसैया, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई बोले राम राम कोई खुदा। कारण करण करीम कृपा तार रहीम, कारण करण करीम कृपा तार रहीम। कोई नावे तीरथ कोई हज जावे, कोई करे पूजा, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह।
हक रागंजू गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह पर दो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह खस्म राजा का गुरु गोबिंद सिंह फायजुल अनवार गुरु गोबिंद सिंह काशिफुल असरार गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी मैं नैनी नींद ना आवे मैं नैनी नींद ना आवे पानी अन्न न पावे मरिए खावे बिन पिर क्यों सुख पाइए मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी सावर सुंदर रामैया सावर सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो है मेरा मन लागा तो है सावर सुंदर वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते स्वयंभव सुबंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੁੰਡ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਤੱਕ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁੰਡ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੱਧਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁੰਡ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਕੁੰਡ, ਰਿਣ ਕੁੰਡ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਨਾ ਹਵਨ ਚਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਦੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਨਾਹਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੇਠ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਸੂਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸੂਤਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 11 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੈਤੇ ਦਾਨ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਏ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਸੂਤਕ ਕਿਓ ਕਰ ਰਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਾਵੇ ਰਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਇਹੋ ਨਾ ਉਤਰੀਏ ਗਿਆਨ ਉਤਰੇ ਧੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਆਪ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਾਂਗ ਸਭੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਗਾੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜੀਤ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਡੋਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ 52 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਇਆ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰਾਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੰਡਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुम हो महाराज सब राजन के राजा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 52 ਦਿਨ ਰੁਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, गोविंद की बाणी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਬਲਕਿ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮਾਨਿਕ ਟਾਬਰਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਆਫ ਦਾ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ ਯਾਤਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ PTC ਸਿਮਰਨ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਚੋਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਚੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ